अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। अज फिर नवी कहानी, नवी वीडियो, नई मंजिल ते नवा ही सफ़र। अज जिस जगह ते असी तुहानू लैके जा रहे हैं वो तारीखी जगह है जिहड़ी पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बनने तो पहले मुश्तरका होंदी सी। लो जी असी आ गए हुण कचहरी रैया खास। ये सामने इस वक्त जो ना स्कूल है, यह कचहरियाँ ने पुरानी बिल्डिंग। ये सामने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रैया खास। यह वो वाली जगह है जिहड़ी पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बनने तो पहलों किसी वक्त आबाद होंदी सी। इस जगह का नाम है तहसील रैया खास ते ज़िला इहदा सी अमृतसर। अमृतसर ते नारोवाल तक लोग इत्थे आ अपने मामलात नूं निपटांदे हुंदे सन ते ये बहुत ज़्यादा आबाद जगह होंदी सी। लेकिन हुण ये खंडरात दा मंजर पेश कर रही है। जिहड़ी थोड़ी बहुती इमारत है सी वो भी साडे महकमे दी लापरवाही हालात दी वजह ते कुछ महकमे दी लापरवाही इस सारे कदीमां नूं महफूज ना कर सके। बदल काफ़ी बन गया है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, जिथे जरूरत है अल्लाह पाक उन बदल नूं जिहड़ा ना उत्थे लै जावे ते उत्थे बारिश का जिहड़ा ना सिलसिला चलावे। इत्थे ते पाक कचहरियां दा हिस्सा बस खंडरात ही रह गए ने। उधरों रस्ता देखिया तो नहीं मिलिया, हुण इधरों ट्राई करके देखने हैं कि कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन इत्थे दूर दूर तक दब ही दब काने सड़कड़े नज़र आ रहे हैं। तो इस जगह ते भी जिथे असी चल रहे हैं इत्थे भी वो निशानियां पुरानी बिल्डिंग दियां कुछ नज़र आ रही हैं। हुण असी दूसरे रस्ते तो तुहानू कचहरी दी बाकी जिहड़ी बिल्डिंग खंडरात वो तुहानू दिखाने। यह है पुलिस स्टेशन। काने वगैरह की वजह तो जरा ना तकरीबन जरा ना इधरों रास्ता खत्म हो गया है। और सामने जी है ना वो बुर्जी नज़र आ रही है। इस दे नाल ही पुलिस साइड ते स्कूल है ते यह सामने पुलिस स्टेशन है। सामने पुलिस स्टेशन है ते इधरली साइड ते जरा स्कूल है। यह कचहरी दी है जी ना कुछ रह गए हैं ते बाकी कुछ इस तरह की जरा ना आइटम वगैरह नज़र आ रहे हैं। रोड़े है वाले ये उस दौर दे ने। चीज़ां जड़ियां ने उस पीरियड दियां ने जिस वक्त कचहरी बनाई गई सी। हुण तो इत्थे खत्म हो गई है हर चीज़ जड़ी है ना। इट्टां पुरानी छोटी जड़ी है ना नानक शाही इट जड़ी है। यह हुण असी इधरों दी गुजर के ते तुहानू दिखाने की कोशिश करने जिहड़ा कुछ हिस्सा रह गया है। ते कानिया ने तखीर कर दी है। कोई भी चीज़ जड़ी है ना वो वाज़िया तौर पर दूर तो नज़र नहीं आती। तो असी ये बच्चा एक मुकामी इत्थे थाने च शायद मुलाजम है, इन्हां दा वर्कर है। तो असी इनू कहा यार साड़ी को थोड़ी जी रहनुमाई कर। सप ने इत्थे वैसे देखे ने मूर्तियां कदों है ना। तो कह रहे जी इत्थे सप भी बड़े ने जिस वास्ते इधर जो ना रास्ता बंद किया होया है। मुंडा नाल है बहादुर शेर बहादुर। यदी हिम्मत है जी नाल लैके आ रहा है जिहड़ा ते अग लगा देनी चाहिए इन्होंने। हाँ जी अच्छा यह दरवाजा सी ते यह ओही जिहड़ी है ना पुराना हजे तक देखो ना उसदी डूम जिहड़ा है। इत्थे भी सप है उधर गया मेरा कोई अगू नहीं है ना सप। हाँ हाँ सांप है या कीड़ा है या की सप है। यह छोटी ईट उस तरह ही बनी हुई है। यह देखो यह वाली छोटी ईट लगी हुई है तो यह चौड़ियां दीवारां ने। यह ओहदा मेन दरवाजा है। यह पता नहीं या समाधि सी या की चीज़ सी। यह देखो ना उस तरह
ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। या अल्लाह खैर करी। बहुत मुश्किल है जी। किड़ियाँ वो दीवार वो अगे यार ज़्यादा खतरनाक है। चलो फिर के दिन आए जितना खाने खुने बड़े जाते दीवार तुहानूं बाहर दिखा देने जिहड़ी इहदी बाकियात खड़ियां ने ते इहदे असरात मजमूई तौर ते जिहड़ा ना वो बिल्डिंग वगैरह ख़त्म तो हो गई है, लेकिन हुण इत्थे काने वगैरह क्योंकि इस्तेमाल च तो है नहीं है ते चार्ज फिर देखो ना असीं काने खुने वढांदे रहिंदा, अक्सर लांदा रहिंदा, अजकल अग नहीं लगदी बारिशां दी। हाँ जी हाँ जी, काने काफ़ी सारे होए ने जिस दी वजह तो जिहड़ा ना वो ਇਹਦੇ अंदर ही छुप छुपा गई। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ इधर इजाज़त दे दे। उन्हें कहा जी ठीक है, देख लो, कर लो हिम्मत। है बेटा यह छोटी इट दा है। हाँ छोटी हाँ टायलेट लगी। हाँ बरीक। टायलेट हाँ जी हाँ जी, टाइल तरह बरीक। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ, ਇਹ ਬੈਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਬੁਰਜ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੁਰਜ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸੱਪ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੇ ਸੜਕੜਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਲੇਨੁਮਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਨ 1605 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਨਾਰੋਵਾਲ, ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਈਆ ਖਾਸ ਨੇ? ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਰਈਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਰਈਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲਚੀਆਂ, ਦੌਦ ਭੈਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਖਲਚੀਆਂ, ਦੌਦ ਭੈਣੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਛਾ। ਦਰਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ? ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖੰਡਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬਰੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਲਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਯਕੀਨ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮਾਂ, ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਸਾਨ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੁੱਟਾ ਸਰ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਨੈਟ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਨਾਮੋ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿਰਸਾ ਆ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਰਜੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਥਾਣਾ ਰਈਆ ਖਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।